Chief Guest, Mr. Sito Vorgis, Inspector Vigilance, respected Managing Trustee, P.P. Vorgis sir, Principal, members of the board, PTA members, teachers, academic team, parents and students. Good morning and a warm welcome to one of our present here on this auspicious occasion of our school's investiture ceremony. It is with immense pleasure and joy I stand before you to welcome on this special gathering for investing our young leaders and celebrate and recognize their leadership potential. As we can see, the young leaders are lined up here. Today we are investing our newly elected leaders with their responsibilities. This ceremony is not merely a tradition. It's a celebration of leadership, responsibility and commitment. Our students who have stand before us today have demonstrated exemplary qualities of integrity, dedication and commitment to serving their peers and to the institution. To the newly appointed students, student council members, this is your moment. This is your day. You have been chosen for your potential to lead your peers and inspire others. Remember that with great power comes great responsibility. Don't forget that. As you take on your new roles, I urge you to lead with empathy, integrity, and a strong sense of duty. You are not just the representative of your peer groups, you are the role models for them. And you are going to set the tone for the year ahead of our school. I would like to quote Jesse Jackson. Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenges of the day. I repeat, leadership cannot go along to get along. Leadership must meet the moral challenges of the day. Yes, we have a lot of challenges nowadays. I don't think so. Studies is not the major challenge what we are facing or what you are facing, rather. There are many challenges you need to overcome. Let your leadership skills can help in overcoming that. That should be our motto. Before I start with my officiality, I would like to convey the message of our chairman, Dr. Woki Abraham Kachanath, and Vice Chairperson, Bolsama ma'am. They couldn't attend the function today as sir is not well. I would like to move on to my responsibility of welcoming. First and foremost, I would like to welcome our chief guest, Mr. Sito Vorgis, Vigilance Inspector Angamali. And when I specify the word Angamali, rather than his connection with Changanasheri is much closer. He is from Changanasheri. And your presence here today is a great honor and adds significance to this event. Your dedication to public service and vigilance is an inspiration to all of us. We are truly honored by your presence, sir. Welcome, sir, to this program. Next, I would like to welcome our Managing Trustee, Mr. P.P. Vorgis,
a strong pillar of our institution. So we are deeply grateful for your time. Welcome, sir. I would like to welcome our secretary, Mr. Prajo K. Abraham. He is on his way. A true visionary young leader who carries strong aspiration on imparting quality education. Welcome, Mr. Prajo, to this program. Next, I would like to welcome our principal, Mrs. Sunita Satish, to this program. A true educationist who possesses excellent leadership skills. Welcome, ma'am, to this program. I would like to welcome our manager, Johnson sir, an individual with a strong vision on 21st century educational system. Welcome, sir, to this program. I also welcome our director, Priya K. Abraham, a true leader who always takes up tasks which looks impossible and she turns into make it possible. Welcome, ma'am, to this program. Next, I would like to welcome our PTA President, Mr. Sabin John, and Manchu Sujit ma'am, if she is present here, and Shalini. Your support and guidance means a lot to us, and we are deeply grateful for your time and support. Thank you, sir. A warm welcome to our head teachers, Joby C. Thomas, Tess Anthony, and Shama Siji. Lead teachers, academic team, administrative team, including teachers and non-teaching staff, to this special program. Your dedication to nurturing talents to our students and guiding them to reach their potential is mentionable. Next, I would like to welcome our proud parents to this special program. Your dedication and support are the key success story behind the achievements of your ward. Welcome, parents, to this program. Finally, to our students, the stars of the day is yours. This is the first step of your leadership ladder. Remember, this is the first step of your leadership ladder. There are many steps to climb, and this should not be the last step. There are many. I would like to quote Mahatma Gandhi here. Be the change that you wish to see in the world. Yes, leaders, be the change that you wish to see in the world. Welcome to this program. Thank you, a round of applause for the leaders. As we move forward, let us all work together to create an environment where our students can thrive, learn and grow. Let us inspire them to reach their full potential and to become a good leader for tomorrow. Once again, welcoming everyone to this special program. Let us make this day a memorable and a meaningful one. Thank you. Have a great day. Good morning to you all. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് പ്രിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വർക്കി എബ്രഹാം അവറുകളായിരുന്നു. എന്നാൽ സോണി സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം ശരീരത്തിൽ അല്പമല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള പനിയും ചുമയും ആയിട്ടൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയാകാതെ വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാന്യനായ
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി മിസ്റ്റർ സിജോ വർഗീസ്, എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അങ്കമാലി, ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് ട്രസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ്, മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി മിസ്റ്റർ പി വർഗീസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി സുനിത സതീഷ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മിസ്റ്റർ സോണി ജോസ്, ഹെഡ് ടീച്ചേഴ്സ്, PTA President Mr. Sibin John, Academic Council members, അധ്യാപകർ, മാതാപിതാക്കൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ. ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയോട് ഒരു ക്ഷമാപണം പറയണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഈ പ്രോഗ്രാം 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. 2 ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ മനോമിസിൻ്റെ നിര്യാണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് 1-2 പ്രാവശ്യം പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ക്ഷണം, അന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്ത ക്ഷണം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ സ്വീകരിച്ച് ഇന്നും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ആദ്യമായി സാറിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷം തരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നു. സാറിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. 2024-25 അക്കാഡമിക് ഇയർ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ് കൗൺസിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ന് ഇവിടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി തന്നെ ഈ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധമായ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആദ്യമായി തന്നെ നേരുകയാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചില വാക്കുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുക മാത്രമല്ല. Leadership is not merely about holding a position. It is about action, influence and responsibility. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാനം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒന്നാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രശസ്തനായ ഒരു ചിന്തകൻ ജോൺ ക്വിൻസി ആഡംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ ഒന്ന്, അദ്ദേഹം ലീഡറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർവചനം ഇവിടെ ഒന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഇഫ് യുവർ ആക്ഷൻ ഇൻസ്പയർ അതേഴ്സ് ടു ഡ്രീം മോർ, ടു ലേൺ മോർ, ടു do more and become more, you are a leader. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ സ്വപ്നം കാണുവാൻ ഇടയാക്കുമെങ്കിൽ, കൂടുതൽ പഠിക്കുവാൻ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ, കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീരുവാൻ, കൂടുതലായി തീരുവാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ലീഡറാണ്. ഇന്ന് പുതുതായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന പ്രിയ ലീഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സമപ്രായക്കാരിലും സമൂഹത്തിലും പ്രചോദനം നൽകുവാൻ, അവരെ സേവിക്കുവാൻ, അവരിൽ നല്ല സ്വാധീനം, ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ഇറ്റ്സ് എ ജേർണി.
ഇതൊരു യാത്രയാണ്. ഈ യാത്രകൾ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കാം. ഈ വെല്ലുവിളികൾ, ഓരോ വെല്ലുവിളികളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഭയന്ന് നിൽക്കുന്നവരായിട്ടല്ല, അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് യാത്രയിൽ ഒരു വളർച്ച പ്രാപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, എല്ലാവരോടും സഹാനുഭൂതിയോട് പെരുമാറിക്കൊണ്ട്, എല്ലാവരോടും എല്ലായ്പ്പോഴും മാതൃകയോടുകൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല നേതാവായി തീരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. മൂന്നാമതായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒരു നല്ല ലീഡർ ഒരിക്കലും തനിക്ക് ലഭിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി അത് കാണാറില്ല. പൂർണ്ണമായ അർപ്പണബോധത്തോടും പൂർണ്ണമായ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അവന് ലഭിച്ച ചുമതലകൾ ഒരു നല്ല ലീഡർ ചെയ്യുവാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കും. പൂർണ്ണമായ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അവരിൽ കിട്ടിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ അവർ കാണിക്കാറുണ്ട്. വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുവാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച കൂടാതെ വണ്ണം, ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് കൂടാതെ വണ്ണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കൂടാതെ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും തീർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഇതെന്നെ ഏൽപ്പിച്ചൊരു ഉത്തരവാദിത്വം സാമാന്യമായ രീതിയിൽ തീർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, തിരിച്ച് മെച്ചമായ നിലയിൽ, വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളെ ലാഭോളം പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിക്കുന്ന, പൂർണ്ണ ആത്മാർത്ഥതയോടും അർപ്പണബോധത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഏറ്റവും മെച്ചമായ നിലയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന നല്ല ലീഡേഴ്സായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി തീരാനിടയാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഈ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഈ ലീഡേഴ്സിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാവിധമായ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ വിരമിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് സ്കൂൾ മാനേജർ ശ്രീ ജോൺസൺ അബ്രഹാം, സ്കൂളിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രസ്റ്റി ശ്രീ പി വർഗീസ് സർ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സുനിത സതീഷ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ സോണി ജോസ്, പ്രിയ മിസ്, അധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയ കുട്ടികളെ, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? സുഖമാണോ? ഓക്കെ. First of all, I would like to congratulate all the newly elected leaders of the school. Okay, so congrats to all of you. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് സ്കൂളിൽ വരാൻ സാധിച്ചതിലും നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിലും. ഞാൻ പഠിച്ചത് മറ്റൊരു സ്കൂളിലായിരുന്നുവെങ്കിലും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഈ സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അവരിൽ പലരും ഇന്ന് നല്ല നല്ല പൊസിഷൻസിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സ്കൂളാണ് ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് സ്കൂൾ. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിറ്റർ സെറമണിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ 1-2 അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും തിരക്ക് കാരണം അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സായി നോമിനേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ക്യാമ്പയിനിങ് നടത്തി, എലക്ഷൻ നടത്തി, അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഹെഡ് ഗേളും ഹെഡ് ബോയുമായി സെലക്ട് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. കുട്ടികളായ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇത്, അല്ലേ?
ആണോ? എന്നാൽ അതാണ് സത്യം. കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായൊരു സ്കൂള്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ളൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബേസ്ഡ് സ്കൂള്, നല്ല കൂട്ടുകാരൻ, ടീച്ചേഴ്സ്, പേരൻസ്, അല്ലേ? നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു ജോലിയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? നന്നായി പഠിക്കുക, അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഒരു ഫേസിലേക്ക്, ലൈഫിൻ്റെ അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് നിങ്ങൾ കിടക്കും. അതായത് നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ലൈഫ്, അല്ലേ? ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പല ആളുകളും, നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള പല സുഹൃത്തുക്കളും ചിലപ്പോൾ 2-3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ ഈവൻ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോലും ഇന്ന് +2-ന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനായി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടും, പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഹോസ്റ്റൽസിലേക്ക് മാറും, അല്ലേ? അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ എന്താണ്, ഫ്രീഡം കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ, കാരണം പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളായിരിക്കും പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ നല്ല കൂട്ടുകെട്ടുകളും ഉണ്ടാവും, ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലരും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആരെങ്കിലും, അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം കിടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാരക വിപത്താണ് എന്ത്? ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി ഉപയോഗം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പല ക്രിമിനൽസും അല്ലെങ്കിൽ പല ക്രൈംസിലും അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ് യൂസ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ കോളേജുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പലരും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിരിക്കും പലരും നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എസ് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷോ കാണിച്ച് ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് അവിടെ തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞാൻ സർവീസിൽ കയറിയിട്ട് 3 വർഷമേ ആയുള്ളൂ. ഈ 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അങ്കമാലി സ്റ്റേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 വർഷത്തിനകത്ത് തന്നെ ഏകദേശം 150-ൽ കൂടുതലും നർക്കോട്ടിക്സ് കേസുകൾ, അതായത് NDPS കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വെക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും വിൽപ്പന നടത്തുന്നതും എല്ലാം കുറ്റകരമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ NDPS ആക്ട് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കേസെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 150ഓളം കേസുകളിൽ എടുത്തതിൽ അതിൽ പ്രതികളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് 18-നും 24 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ്. ഈ 150 കേസുകളിൽ 90% കേസുകളിലെ പ്രതികളുടെ പ്രായം, ഈവൻ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ, അതായത് 15 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ പോലും നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കൊലപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ? മീൻസ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്കൊരു കോള് വന്നു. അപ്പോൾ രാത്രി 10 മണിക്ക് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കോൾ എടുത്ത ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, സാർ എൻ്റെ പേര് ഒരു ഗോപകുമാർ എന്നാണ്, സാർ എന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി പെട്ടെന്ന് ആളെ മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാർ എൻ്റെ വീട് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ്, പെരുമ്പാവൂരാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആളെ മനസ്സിലായി. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ മകൻ്റെ പേരിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു കേസെടുക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് ഞങ്ങൾ അങ്കമാലിയിൽ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടി, ഒരു പയ്യൻ്റെ വീട് സെർച്ച് ചെയ്യുകയും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഞ്ചാവും അതേപോലെ MDMA സംഭവം സീസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഭാഗമായിട്ട് അവൻ്റെ ഫോണൊക്കെ പരിശോധിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചത് ഈ പെരുമ്പാവൂരുള്ള ഒരു കക്ഷിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഞാനും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനും കൂടെ പിന്നെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പയ്യൻ ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അത് ഏകദേശം ഒരു 19 വയസ്സേ ഉള്ളൂ.
അതായത് +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിൽ കയറി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ്. വന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവനാണ് ആണെന്ന്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇവൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ കഞ്ചാവ് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് വലിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്മെല്ല്. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി റൂം പരിശോധിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ ആക്ച്വലി ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആണ്. ഇവന് വർഷങ്ങളായിട്ട് 3-4 വർഷമായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ആ മുറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇവൻ ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവൻ്റെ പേരൻസിന് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല. അവരത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് അന്ന് ഞാൻ കേസെടുത്ത് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് ഞാൻ പയ്യനെ വിട്ടു. അതിനുശേഷം അവൻ്റെ ഫാദർ ചെന്നൈയിലേക്ക് എന്തോ പഠിക്കാൻ വിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്നിട്ടും ഇതുപോലെ ഈ പയ്യൻ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ലാസ്റ്റ് അവൻ്റെ കോളേജിൽ പിടിക്കുകയും കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും അതിനുശേഷം കക്ഷി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവൻ ആക്ച്വലി അഡിക്റ്റാണ്. അപ്പം അവന് ഇതില്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഇതുപോലെ ഈ സാധനം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ക്യാഷിനായിട്ട് അപ്പനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൻ അത് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊന്നിട്ടായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൈസ എടുക്കും. അതായത് അവനെ ജനിപ്പിച്ച് വളർത്തി വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവനെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന അവൻ്റെ അപ്പനോട് പറയുവാണ്, നിങ്ങളെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ ഡ്രഗ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ലൈഫാണ്. അതായത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കോളേജിലേക്ക് കയറും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബ്രെയിൻ അത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നത് ഏകദേശം 21 വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് അല്ലേ? അപ്പം ഈ സ്കൂൾ ശേഷം നിങ്ങളൊരു കൗമാര കാലഘട്ടം, അത് ഭയങ്കര ഒരു ഡേഞ്ചർ സ്റ്റേജാണ് അല്ലേ? ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾക്ക് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ ധിക്കരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നോ പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം റിസ്ക് എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകളുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാർത്ത വായിക്കുകയുണ്ടായി. പെരുമ്പാവൂരിൽ വെച്ച് ഒരു ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയും ആളുടെ ആൺസുഹൃത്തും മരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പം ഞാൻ വായിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ചെത്തിപ്പുഴ സ്വദേശിയാണ്. ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് 19 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. 19 വയസ്സ്. അതായത് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിനായിട്ട് എറണാകുളത്ത് എത്തിയതാണ്. അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു പയ്യനായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് അവർ വണ്ടിയിൽ പോയപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റായി മരിക്കാനുണ്ടായത്. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പയ്യൻ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നൊരു സംഭവം പോലീസിൽ നിന്നും അറിയുകയുണ്ടായി. അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് APJ അബ്ദുൽ കലാം അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്രസിഡന്റാണ് APJ അബ്ദുൽ കലാം. അദ്ദേഹം ഒരു വേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു, സർ ഹൗ ഡിഡ് യു ബിക്കം സോ ഗ്രേറ്റ് എന്ന്. സർ, താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മഹത് വ്യക്തിയായത്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ചോദിച്ചു. അതിനുശേഷം അത് പറയുകയാണ്, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ? APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഫേമസ് വേർഡ്സ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഡ്രീം. നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണണം. സ്വപ്നം കണ്ടാൽ മാത്രം മതിയോ? പോരാ. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഡ്രീം ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഹാർഡ് വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ്. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അക്വയർ നോളജ് ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ, പെർസിവറൻസ്. അതായത് 3 കാര്യങ്ങൾ: ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യണം, മൂന്നാമത് പെർസിവറൻസ്. എന്താണ് പെർസിവറൻസ്? പെർസിവറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിരോത്സാഹം. നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഡ്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യണം, അതേപോലെ മൂന്നാമതായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അക്വയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വ്യതിചരിച്ച് നമ്മൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈ ഡ്രഗ്സ് പോലുള്ള അഡിക്ഷൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പാർട്ടാണ് ബ്രെയിൻ, അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ്സും മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ്ലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രെയിനിൽ കുറച്ച് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പല ആക്ടിവിറ്റീസും, ഈവൻ നമുക്ക് വിശപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പല ഫീലിങ്സും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിലെ ഓരോ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡയറക്റ്റ്ലി ഇത് ബ്രെയിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അതിന് മാത്രമായിട്ട് അഡിക്റ്റായി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഞാനൊരു എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലും നമ്മൾ നർക്കോട്ടിക്സ് കേസിലാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് തരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രഗ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത്, MDMA, അല്ലേ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? MDMA പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലേ? ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി മെത്തലൈൻ ഡയോക്സി മെത്താംഫെറ്റമിൻ എന്ന് പറയും. ഇതൊരു സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗാണ്, വളരെ മാരകമായ ഒരു സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗാണ് MDMA. അപ്പോൾ ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. അതായത് ഉറക്കമില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തി മങ്ങിക്കും, ദന്തക്ഷയം, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത, അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതക ശ്രമം, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കും ഈ സംഭവങ്ങൾ കൈവശം നമുക്ക് കാരണമാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രഗ്സ് കൈവശം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ MDMA പോലുള്ള ഡ്രഗ്സ്, അതായത് 0.5 ഗ്രാം, ഈ NDPS ആക്ട് പ്രകാരം 0.5 ഗ്രാമിന് മേളിൽ MDMA കൈവശം വെക്കുവാണെങ്കിൽ റിമാൻഡിൽ പോകപ്പെടുന്ന കേസാണ്. അതായത് ഒരാളെ ഒരു 0.5 ഗ്രാം MDMA ആയിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് അല്ല, അത് നേരെ റിമാൻഡിൽ പോയി പിന്നെ അതിൻ്റെ വിചാരണയൊക്കെ നേരിട്ട് ജീവിതം ആ രീതിയിലേക്കൊക്കെ പോകും. നമുക്കറിയാം ഈ ഡ്രഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പല ഫേമസ് വ്യക്തികളും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോയവരുണ്ട്. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോളർ ആരായിരിക്കും? മെസ്സി, റൊണാൾഡോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മുമ്പേ മറഡോണ, അല്ലേ? നമുക്ക് മറഡോണയെ പറ്റി അറിയാം. 1986 വേൾഡ് കപ്പ് അർജന്റീനയ്ക്കായി നേടിക്കൊടുത്ത ഫേമസ് ഫുട്ബോളറാണ് മറഡോണ. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫുട്ബോളർ എന്ന ഒരു പേര് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഫുട്ബോളിൻ്റെ കരിയറിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും, പീക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ഒരു കൊക്കൈൻ അഡിക്റ്റായി. ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഒന്നുമല്ലാതെ, അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫുൾ പ്രതീക്ഷ, മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയും ഏറ്റു നടന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ലാസ്റ്റ് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് നാഷണൽ ടീമിൽ പോലും ഇടം ലഭിക്കാതെ പുറത്താവുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടായത്. സോ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ലഹരി എന്തായിരിക്കണം? നമ്മുടെ ലൈഫ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ലഹരി. നമ്മളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പല ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സും വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെതിരെയൊക്കെ നോ പറയണം. സോ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് നേരുന്നു. സോ താങ്ക് യു ഓൾ. Da da da
position or a title. It is action and being an example. A very warm welcome to everyone gathered here. Our special guest for the day, Mr. Sijo Verghese, Excise Inspector at Kerala Excise, P.P. Verghese sir, Managing Trustee, Prijok Abraham, Secretary, Johnson Abraham, Manager, Priya K. Abraham, Director, Mr. Sebin John, PTA President, Mr. Sony Jose, Vice Principal, Head Teachers, Lead Teachers, the proud parents of the newly elected Student Council members who are present here today, and the batch of grade 9 and grade 11 who are present here today. A very warm welcome and thank you everyone for your presence to be part of this very, very important and solemn ceremony at the start of the academic year. Unfortunately, as mentioned by the manager and by the vice principal during the welcome address, our chairman, due to health reasons, could not join the function, but he has conveyed his regards and good wishes to all the elected new members. He would be meeting you all when he's back on track and when he's back to school the next time. The special people of today, the student council members who are sitting on either side of the aisle. It is a very, very proud moment for them, and people who are audience on the other side might think that they are the lucky ones to finally occupy the chair today. But for everybody's knowledge, they are sitting here today with a lot of effort, lot of determination, lot of things which they have put together, and they have proved themselves that they are worthy of taking this position that would be finally bestowed on them today. They had different rounds. I'm sure some of you already are aware about it. They did have an interview round. Depending on the positions they were contesting, they were supposed to get back on the different achievements they have done. There was a debate sort of on the current topics which forced them to ensure that they read up the news and they know what is happening around. And of course they had to address a large gathering standing on this stage, which definitely speaks the confidence of a leader. And finally, the election round where each of you did cast your vote, which finally made a difference to the overall position which they have achieved. So the team that is sitting here has gone through different rounds of grilling and they have successfully made it. So at the outset, can I request the august audience to give them a thunderous round of applause for making it to this position, which indeed is their hard work and effort and something worth mentioning. So congratulations to the newly elected Student Council 24-25 under the leadership of Verghese and Sarah. I'm sure you'll be able to take your team to greater heights, and you will be able to work in tandem with the school team to ensure that the GSPS flag is taken to much higher level. Now, as mentioned by the manager, Johnson sir, I'm not sure whether you actually paid attention. This is the first step of your ladder that you have gotten. Don't think that putting the badge is the ultimate. No, this is your first step. If you think yourself on the first step of the ladder and you look up, you will realize that you have many, many more steps to climb to finally reach there. And as you go higher, it may be difficult and harder, but if you finally make it, it is added feather to your cap, and your name would be etched into the history of this school, which would stay as a limelight for years to come. So that is what you as a council should decide to do. It is not about putting the badge and walking around and saying that, yes, I'm cut above the rest. It is not the badge that should make you cut above the rest. It is your action and the evident changes that you can bring, which should be the final thing which makes you different from the others.
And something which I have to tell the council in total, you are the ambassadors of the school. You are the people who talk, or who are the walking ambassadors who talk about, or where the people notice the way you behave, and you are the people who are in the forefront. So ensure that today, when you are adorned with a badge, you take that oath to yourself, saying that there is a difference that I need to make. If I'm in a particular track, I need to move from that, and I need to get into something based on the responsibility that is entrusted to me. Now, along with the responsibility attached to your position, you have a big group of student community with you. There was a council member who was there last year, where I happened to meet her 2 days back. It was one of her friend who had the possession of a phone, and she was also party to it, sitting and watching what the other girl was doing. So I just called her to the side and I asked her, "You're a council member, how come you did not stop her?" So immediately she told me, "Ma'am, friendship counts. Friendship counts, but not standing and supporting deeds and things which are not right." So as council members, it's very, very important that you understand that there is a difference between friendship and there is a difference being a professional. There is a task that is entrusted to you based on the designation that's assigned to you. And today you're pledging and taking the oath that you would discharge your duties to the best of your ability, and you would be standing as a representative and ambassador of the school. Ensure that all your actions and deeds are in consent to that, because an oath taken should never be broken. So this is what I need to tell the council members here. To the student community that's present here, the leader that's present here, the leaders who are elected here today are people where you have also casted your valuable vote. Ensure that you provide all support possible so that they can discharge their duty to the best of their ability, and they are doing it as just as possible. So ensure that you are giving all possible support to them. Coming back to the words of our chief guest today, I'm sure all of you paid attention to the number of instances that he quoted, where he said during his tenure of 3 years, the number of cases where he had to address in connection where it was the students are innumerable. So that is for you to understand. There are a lot of things that will attract you, which is very, very fancy around you, but you should have that gut conscious in yourself what is right and what is wrong. Because there will be a lot of things that pull you towards attractions, but these attractions are not what make your life to the total what you have dreamed and what your parents are dreaming for you. So ensure that you have a strong courage, a strong will to say no to what you need to do. Now to the council members again, leadership is about making others better as a result of your presence and making sure that impact lasts even during your absence. So that is something very, very important, which I would ask the student council of 24-25 to do. You need to create that kind of an impression among the student community and for your school, that the impression of that lasts forever. End of the day, only leaders who make a difference are the ones who get into the history and are the ones who are remembered for their deeds. So ensure that you form a team of strong 35 students who can really work in hand with a strong bond to make that difference. Leadership is unlocking people's potential to become better. May God Almighty be with each one of you as you take on this
prestigious position of yours today. May God guide you and be with you so that you can have the potential and the willpower to take this position that's given to you in complete justice. All the very best to the newly elected student council members, and thank you to everybody who is present here today. Thank you. സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ എത്രയും പ്രിയമുള്ള അധ്യാപകരെ, പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഒരു യഥാർത്ഥ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സുഗമമായി പോകുമ്പോൾ നയിക്കുന്നവനല്ല. ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ മറ്റാർക്കും തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിലും പതറി നിൽക്കുന്ന സമയത്തും കരുത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ മുൻപോട്ട് നയിക്കാൻ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നിടത്താണ് ഒരു യഥാർത്ഥ നേതാവ് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും രാമായണ മാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്, അല്ലേ? കർക്കിടക മാസമാണ്. രാമായണം എല്ലാവരും വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉത്തമ പുരുഷനെയാണ് രാമായണത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നേതാവ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാത്ത മാതൃകയായി ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നു. തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വാക്കിനു വേണ്ടി രാജ്യം പോലും, തനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട രാജ്യാവകാശം പോലും വിട്ടുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയി. പോകുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പുൽനാമ്പുകൾക്ക് പോലും മോക്ഷം കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ താൻ കടന്നുപോയ സമയത്തെത്തിയ ശൂർപ്പണഖയായിക്കോട്ടെ, ശബരിയായിക്കോട്ടെ, താരയായിക്കോട്ടെ, ബാലിയായിക്കോട്ടെ, അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്ന രാവണനെ അടക്കം മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉദാത്ത മാതൃകയായി നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഹിറ്റ്ലറും മുസോളിനിയും, അല്ലേ, ഇദി അമീൻ ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. മറ്റൊരു സൈഡിൽ നമ്മൾക്ക് ഉദാത്ത മാതൃകകളായിട്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള നേതൃത്വം നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, കാതലായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും തന്നെ നയിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ഹിറ്റ്ലറിനൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ, അല്ലേ, ജർമ്മനിയിലെ തൻ്റെ അനുയായികളെ ആ നാസി പട്ടാളം അവര് ആ യഹൂദ വിരോധം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊല്ലുവാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും അടിസ്ഥാനപരമായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്, നമ്മൾ പറയുന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉത്തമ നേതാക്കന്മാരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ മാറ്റി നിർത്തിയത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ്: കമ്പാഷൻ. നമുക്കത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എമ്പതിയും കമ്പാഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു അർത്ഥം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അനുകമ്പ, ആർദ്രത, കരുണ, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരും. പക്ഷേ കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അത് ദൈവികമായ ഒരു കൃപയാണ്. അതെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ പിന്നെ ഒരാൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിനപ്പുറം വേറൊന്നുമില്ല. കാരണം മറ്റൊരുവനെ, തൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ ഏത് കുറവിലും ഏത് നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലും തന്നെ പോലെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക്, അവന് വേണ്ടി തൻ്റെ പ്രാണൻ പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്കാണ് നേതൃത്വം വരുന്നത്. ഈ കമ്പാഷനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അല്ലെ കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്വയമേവ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇതുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ അന്വേഷണം പോലും, കേട്ടോ, ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലും ഈ കമ്പാഷൻ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി എല്ലാ വികാരവും നമുക്കുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ആർദ്രത, ഈ ഒരു കരുണ, സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ, നമുക്കെല്ലാം സ്വാർത്ഥതയുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ, അല്ലെ ഞാൻ സമീപിക്കുന്ന ഒരാൾ
അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവനെ വീണ്ടെടുക്കണം. അത് ഇമോഷൻ ഇല്ലാതെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റണം. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇമോഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടാകും. ആ വൈകാരികമായ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് അവനൊരു സഹതാപം തോന്നും. വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സഹായം ചെയ്യാൻ തോന്നും. അതിനപ്പുറമായി പൂർണ്ണമായും ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാൾ തകർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അവനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനും അവൻ എന്നോട് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും അവൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്, പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെ പോയാൽ തകർന്നു പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിന്താതലങ്ങൾ ഉയർന്നാൽ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന ക്വാളിറ്റി. ആ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളർന്നു വരേണ്ടത്. അതിനാണ് ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് സ്കൂളിൽ പോലും ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു ലീഡേഴ്സിനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പോലും ശ്രമിക്കുന്നത്. അതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും ലീഡേഴ്സാണ്. നാളുകളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളൊരു ഉത്തമ കുടുംബനാഥനോ കുടുംബനാഥയോ ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പാഷനാണ്. തൻ്റെ മക്കളായിക്കോട്ടെ, തൻ്റെ ഭാര്യ ആയിക്കോട്ടെ, അവരുടെ കുറവുകളിലും അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് അവരിൽ ഒരാളായി നിൽക്കുമ്പോൾ അതാണ് സമൂഹത്തിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ലീഡേഴ്സാണ്, നാളുകളിൽ വരേണ്ട ലീഡേഴ്സാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ കമ്പാഷൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയാണ്, ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്, ഈ കമ്പാഷൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിക്രൂരമായി അടിച്ച് തന്നെ മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ഇവരറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണല്ലോ, ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കമ്പാഷന്റെ പൂർണ്ണത. അതിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെങ്കിലും ആ ഒരു കരുണയുടെ, ആ ഒരു ആർദ്രതയുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷനാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ രാമായണ മാസത്തിൽ ദൈവകൃപയുണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും ആത്മാർത്ഥമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു. നന്ദി.
You have been chosen as school prefects of the school for the academic year 2024-2025. You are expected to organize and coordinate all the school and hostel activities with utmost sincerity with the help of your schoolmates, teachers, principal and management. Do you promise to do this to the best of your ability? Yes, we promise to discharge our duties and responsibilities to the best of our abilities with utmost sincerity and truthfulness. I hereby appoint you as the school prefects of the school for the academic year 2024-2025. Thank you. You have been chosen as the editorial secretary, cultural secretary, sports captain for the school for the academic year 2024-2025. You are expected to organize and coordinate all the literary, cultural and sports activities of the school with the help of your schoolmates, teachers, principal and the management. Do you promise to do this to the best of your ability? Yes, we promise to discharge our duties and responsibilities to the best of our ability with utmost sincerity and truthfulness. I hereby appoint you as the editorial secretary, cultural secretary, sports captain of the school for the academic year 2024-2025. Thank you, sir.
You have been chosen as house captain, deputy house captain of the school for the academic year 2024-2025. You are expected to organize and coordinate all the house-related activities with the help of your schoolmates, teachers, principal and management. You are also expected to ensure that equal opportunity is provided to each member of your house. Do you promise to do this to the best of your ability? Yes, we promise to discharge our duties and responsibilities to the best of our abilities with utmost sincerity and truthfulness. I hereby appoint you as the house captain, deputy house captain of the school for the academic year 2024-2025. as head boy, head girl, student body secretary, student representative, deputy head boy, deputy head girl of the school for the academic year 2024-2025. You're expected to lead the student body, to be a role model for the student community and ensure that the school is taken to the path of excellency under your guidance and leadership. With the help of the schoolmates, teachers, principal and management. Do you promise to do this to the best of your ability? Yes, we promise to discharge our duties and responsibilities to the best of our abilities with utmost sincerity and truthfulness. I hereby appoint you as a head boy, head girl, student body secretary, student representative, deputy head boy, deputy head girl of the school for the school year 2024-25. Congratulations and all the very best. Thank you, ma'am. Let me now request our Senior Student Body Secretary, Manas Manoj Nair, and Senior Head Girl, Alina Sarah Shibu, to come forward and hand over the school flag to our respected principal, Ms. Sunita Satish. I request Sunita ma'am to please hand over the prestigious school flag to our head boy, Burgess George, and head girl, Sarah Mary
our head boy, Verghese George, and head girl, Sarah Mary Matthew, to please prompt the oath. The oath. We, student council members, of the academic year 2024-2025, solemnly promise that we shall work with devotion and sheer determination. We will respect and abide by the rules and regulations of the school in true spirit, for the glory and honor of our institution, and will always strive to maintain an atmosphere of cooperation, peace, discipline, and unity in the school. Don't play to survive, play to win and be a winner always. Before you are the leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. Leadership is the capacity to translate vision into reality. I now call upon our head boy, Verghese George, for the acceptance speech. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Respected Chief Guest, Mr. Sijo Verghese, Excise Inspector Angamani, Managing Trustee, Mr. P.P. Verghese, Principal, Ms. Sundar Satish, Vice Principal, Mr. Soni Jose, Manager, Mr. Johnson Abraham, Director, Ms. Priyaki Abraham, Secretary, Mr. Prajoki Abraham, most respected teachers, and my dear schoolmates. I fall short of words to express my emotions, my gratitude for the opportunity I have received to be the head boy of the school. First of all, I would like to thank the entire management and school who have shown immense faith in me by selecting me as the head boy of our prestigious institution. With immense gratitude and pleasure, I thank all my beloved teachers and supporting staff who have molded me to this level for the past 12 years. Today, I take the oath that I shall do all that I can to make this academic year a memorable one for each of us. I may not be perfect and might not always get things right, but I promise that I will do everything in my power to get things right. I will stand firm with my cabinet as a blessed grade with our own remarkable talents and using out the proper functioning of the school by performing our duties. To my fellow cabinet members, from now onwards, the responsibilities of our school are shared among us along with the authorities. So we shall stand as a single unit looking ahead to a prosperous and fruitful year. For just as the human body is a unity and yet has many parts, and all the parts, though many, form one body, we the members of the cabinet are united for a single purpose, the upliftment of our school. Things change when everyone on the team is equally invested and dedicated towards the overall purpose. We will find ourselves working harder and faster day by day. So let's join our hands together to work as a single unit as a successful team. Conducting my promises, I would like to express my gratitude towards the students who have supported and elected me, and our respected principal ma'am for entrusting me as the head boy for this academic year. Let's take our school to the greater heights of success. Thank you, and may we have a blessed year ahead. Thank you, Verghese. I
with your mellifluous voice. Good afternoon to one and all gathered here for this prestigious occasion of the investiture of Good Shepherd Public Schools Student Council for the year 2024 to 2025. Today, I, Sarah Mary Matthew, stand here as the head girl of Good Shepherd Public School to express the school's heartfelt gratitude to one and all of you gathered here for this ceremony. First, let us offer our thanks to Lord Almighty who made all this possible, for making our journeys comfortable and removing many hurdles from our path. How clearly the sky reveals God's glory, how plainly it shows what He has done. Next, the school offers its special gratitude to our chief guest of the day, Mr. Sijo Varghese, Excise Inspector Andumali, for his presence here and his words of advice. Sir, it has been an honor to have had you here with us on this occasion as an icon of exemplary leadership. Thank you. Next, to our esteemed chairman, Mr. Valki Abraham Pachan, Managing Trustee, Mr. P.P. Varghese, and members of the Managing Trust, for being our pillars of reliance and constant supporting hands. Thank you, one and all of you, for being beside us. Now, to our most dignified principal, Ms. Sunita Satish, who constantly makes efforts to mold this institution to its perfection. Ma'am, it is your zeal and strength that keeps us going with each coming day. Thank you. Also, to our PTA presidents, Mr. Seven John and Mr. Shamim Qasim, who have been with us throughout this journey, through its ups and downs, with unwavering support. Thank you. Last but never the least, to one and all of you gathered here, dear parents, teachers, friends, and chaperones, it is because of you that we all stand here with our heads held high. Thank you for all that you have done. I conclude my